हक़्क़ा के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्र हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। এবং চিশতিয়া সিলসিলা একজন আল্লাহওয়ালা, তার নাম হচ্ছে ফরিদউদ্দিন চিশতি। তিনি লিখছেন এ দিল ফকির তামান সুলতান औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल মানে হৃদয়, হৃদয়, হার্ট, head part of body। এটা head part of body না, এটা হচ্ছে head part of body। এখানে আঘাত লাগলে মানুষ বাঁচতে পারবে, কিন্তু এখানে আঘাত লাগলে মরে যাবে, मर जाएगा। तो मेन पार्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड हार्ट, दिल। तो बोलते ऐ दिल बगिर भरना, पकड़ लो सुल्तान औलिया। नाम है सुल्तान औलिया। सुल्तान औलिया का दामन पकड़ लो। ऐ दिल तुम पकड़ लो सुल्तान औलिया का दामन। तो सवाल हुआ, क्वेश्चन हुआ, प्रश्न হলো যে সুলতান আউলিয়া কে, হু ইজ দ্য সুলতান আউলিয়া? এনি ডেফিনেশন অফ সুলতান আউলিয়া? तो शायर बोलते यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तान औलिया को अगर देखना चाहते हो तो हुसैन इब्न अली को देख लो। तो सिर्फ सुल्तान औलिया नहीं, जाने औलिया भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी आज पीर पंजादों एक नारा हैदरी, पीर पंजादों एक नारा हैदरी। छोटी सी बात है, আজকে আমাদের এখানে দুজন শ্রোতা আছে, এক আমার ড্রাইভার ভাই হাসান ভাই, আর আরেকজন আছেন যিনি কর্ণাটক থেকে এসেছেন। তিনি বাংলা বোঝেন না, उनको बांग्ला समझ नहीं आती। अगर वो यहाँ है तो इसमें आके बैठिए, इंशाअल्लाह मेरी तकदीर आपको समझ आ जाएगी। तो भाई আমি একটু আগে আপনাদের कुछ देर पहले मैंने कहा कि ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती ने फरमाया कि शाह हुसैन राजा বলেন जी রাজা হচ্ছে কিছু এলাকা নিয়ে যারা রাজত্ব করে সেটাকে তাকে রাজা বলে। तो बोलते हुसैन राजा এবং অনেকগুলো রাজাকে রাজার উপরে যারা রাজত্ব করে তাদেরকে বাদশা বলা হয়, এবং বাংলা ভাষায় মহারাজা বলা হয়। আবার সেই মহারাজাদের উপর যারা রাজত্ব করে তাদেরকে রাজা ধীরাজ বলা হয়, যেটাকে উর্দুতে शहंशाह বলা হয়। तो भाई शायर ख्वाजा बारगाह इरशाद फरमा रहे हैं, शाह हुसैन राजा बादशाह हुसैन महाराजा दीन हुसैन। चलो भाई वरना का समझ लिए कि हुसैन राजा भी हो सकते हैं, महाराजा भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक तो नहीं हो सकते। কারণ দিন কোন মানুষের নাম নয়, দিন আমল করার নাম, नामाज पढ़ा नाम दिन, नमाज पढ़ने का नाम नहीं है।
रोजा रखने का नाम दीन है, हज करने का नाम दीन है, ज़कात देने का नाम दीन है, ज़कात देवा का नाम दीन, रोजा रखा नाम दीन, नामाज पढ़ा नाम धर्म। তাহলে মানুষ তো ধর্ম নয়, মানুষ যেটাকে পালন করবে সেটা ধর্ম হবে। সে ধর্মটা হিন্দু ধর্ম হোক, খ্রিস্টান ধর্ম হোক, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो और कोई भी धर्म हो, लेकिन किसी इंसान को दीन नहीं कहा गया। लेकिन कादियान से पूछा गया कि हजरत आपने कहा दीन से, तो कहा कि मुझसे जवाब न लो, मुझसे जवाब न लो, अगर जवाब लेना है तो मेरे नाना से ले लो, अगर जवाब लेना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से ले लो। कैसे जवाब ले उनकी पूरे नियमी, तो भाई नमाज दीन का हिस्सा है या नहीं है? दीन अंश की ना उसके बाद से यहाँ के आगे समझ पाते हैं, टिकटॉक देखते रहते हैं, इतना क्या इंस्टाग्राम वगैरह शॉर्ट वीडियो देखते हैं, ऐसे ही समझ जाते हैं। आज के उर्दू बांग्ला मिक्स वक्तव्য হবে। আচ্ছা ভাই, আমার শরীরটা খারাপ ছিল, আমি মনে হচ্ছে না না মনে হচ্ছে না, আজ 3 দিন থেকে অসুস্থ, এর মধ্যে বার হচ্ছে, ম্যাসেজ হচ্ছে সব। তো ভাই যাদের জন্য বলছি তারাই ঠিক করবে, তারাই প্রতিরোধী রাখে করবে, আর তারাই সুস্থ রাখে রাখবে। ঠিক তো ভাই रसूल पाक के जिज्ञासा करा होगा, या रसूलल्लाह আপনার এক নাতি তো मुझे दिए, आपका एक नवासा तो कहा कि हुसैन दीन है, वो कैसे, ওটা কিভাবে সম্ভব? তাহলে শোনো, जरा सुन लो, नमाज दीन का हिस्सा है, जहां दीन का हिस्सा है। तो मेरे मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा था, रसूल पाक इरशाद को जारी ज़ोहर नमाज पढ़ছিলাম, আমি সজদায় গিয়েছি, সজদে में मैं गया, हुसैन बाहर खेल रहे थे, বাইরে খেলাধুলা করছিলেন। ইমাম হুসাইন নানাকে সজদাতে পড়া দেখে তিনি মনে করলেন যে নানা আমার জন্য ঘোড়া হয়েছে, আমি নানার পিঠে ঘোড়া হয়ে যাব, ঘোড়ার সওয়ারি হয়ে বসে যাব, নানা আমাকে নিয়ে घोड़ा खेलবে, मैं नाना के पृष्ठ पर बैठ जाऊंगा, नाना जान मुझे घोड़ा खेलेंगे हमारे साथ। बस ऐसा सोचना था, এরকম চিন্তা ভাবনা ছিল। নানা জানের পিঠের উপর বসে গেলেন কে? হুসাইন। কে বসলেন? হুসাইন। মানুষ বসলেন, মানুষ বসলেন তো। আচ্ছা, নামাজের মধ্যে সুবহান রাব্বিল আলা পড়া দিন, তাই তো? নামাজের মধ্যে সুবহান রাব্বিল আলার বাইরে কোনো খেয়াল করা দিন? कोई अगर ख्याल किया जाए अरे घर में तो बीमार है, ये दिन है देना, अरे जेब में पैसा कहाँ गया, ये दिन है। नवासा मान लीजिए मैं नमाज पढ़ रहा था और मेरे पृष्ठ पर मेरा बेटा या मेरा नवासा बैठा, तो मैं उसी हालत में उसको उतार दूंगा, क्योंकि नमाज में खलल आएगी, नमाज ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। জি, নিজের বেটা হোক আর পিতা হোক না বিয়ে দেব, কারণ আমার খেয়াল সুবহান রাব্বিয়াল আলা থেকে পূজার দিকে যাবে, নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে, দিন থেকে দুনিয়ার দিকে যাবে, নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম হুসাইন মুবারকে বসেছেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহান রাব্বিয়াল আলা বললেন,
খেয়াল করলেন যদি উঠে যায় আমার হুসাইন পড়ে যাবে। আচ্ছা বলুন তো নামাজের মধ্যে খেয়াল কার করা হলো? হুসাইন করা হলো। আল্লাহ সুবহান রাব্বিয়াল আলা পড়া হলো আর হুসাইন का ख्याल करा हलो। अल्लाह के लिए सुभान रब्बिल आला पढ़ा गया और हुसैन का ख्याल किया गया। भाई एक बार नमाज, 3 बार नमाज, 5 बार नमाज, 7 बार नमाज, 9 बार नमाज, 11 बार नमाज, 13 बार नमाज, 72 बार पढ़ा हलो। 72 बार पढ़ा हलो। এই ख्याल करा हलो যে হুসাইন যেন পড়ে না যায়। তো ভাই रसूल पाक मुझे दिले যে নামাজে যার খেয়াল আসে সেটা দুনিয়া হতে পারে না। নামাজে যার খেয়াল আসলে নামাজ ভঙ্গ হয় না, সেটা দুনিয়া হতে পারে না। তো ইমামে হুসাইনের কারণে নামাজ ভঙ্গ হয়নি। इमाम हुसैन की वजह से नमाज का कोई खतरा नहीं हुआ, इसलिए वो दुनिया नहीं है। ख्वाजा फातिकान ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती के बकौल वो दीन है, दीन है, दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुसैन, याद अहले बैत, याद अहले बैत, ख्वाजा की हिंदुस्तान, ख्वाजा की हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद साहब सैफुद्दीन अल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये 72 क्या चीज है? रसूल पाक कितनी मर्तबा सुभान रब्बिल आला पढ़े? 72 कत बार? 72 बार। अच्छा কারবালাতে ইমাম হুসাইন পাকের পুরুষ সঙ্গী কতজন ছিলেন? 72 জন ছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন কতজন? 72 জন ছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন কতজন? 72 জন শহীদ হয়েছিলেন। अच्छा इमाम हुसैन पाक के जिस्म अक़दा से आघात लेगेছিল কতটা? उनके जिस्म मुबारक में जख्म किया गया था। 72 जख्मी, 72 जख्मों से वो जख्मी हुए थे। তাহলে ভাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে নানা জান তুমি নামাজ পড়ছিলে, আমি তোমার পিঠে উঠে গিয়েছিলাম, আমি না জেনে উঠেছিলাম, তুমি 72 বার সুবহান রাব্বিয়াল আলা পড়ছিলে। সেই 72 বার সুবহান রাব্বিয়াল আলা পড়াতে যে সময় লেগেছিল এবং 72 বার সুবহান রাব্বিয়াল আলা যে খেসারত হয় আমার শরীরে 72টা তীরের জখম নিয়ে সেটা নানা জান আমি তোমার দ্বীনকে নিজের জান দিয়েও বাঁচিয়েছি। अज़ीज़ाने गिरामी बरादरान इस्लाम, आप जानते हो कुछ लोग ऐसा याद रखते हैं कि लोग भावे कि इमाम हुसैन युद्ध जंग करने के लिए करबला शरीफ पहुंचे, करबला पहुंचे थे। अच्छा भाई लड़ाई करते गए अपनी अहलिया को कोई लेके जाता है करने के लिए? नहीं लेके जाता है, बल्कि उनके पास हुजूर पहुंचे थे। जब चिठीগুলো পৌঁছেছিল সেই হুজুর সেই চিঠিগুলোর জবাব যখন এলো হযরত মুসলিম বিন আকিলের কাছ থেকে, সেটা প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ দেওয়ার জন্য তিনি কারবালাতে কুফাতে যাচ্ছিলেন। आज शहीद कर दिए थे।
तो भाई शहीद पर नहीं, सिर्फ शहीद नहीं किया बल्कि उनके जिस्म अजहर को रस्सी से बांधा गया। बांधा गया और उसी रस्सी को तोड़ करके घोड़ा राजा में सर में बांधा। भाई नौजवानी के रास्ते हमारे राज्य तो जी हेलो हमारे राज्य तो यार छोटा होती है एदिके कम क्यों आगे अच्छा क्या तो भाई 9 तारीख के रात में हजरत अली अकबर कोनो रिवायत करते যে কোন একজন সঙ্গীর নামে হোসেন পাকের সঙ্গী তিনি দেখতে যে কোন একজন মহিলা নিজের শিরস মুবারক দিয়ে কারবালার ময়দান ঝাড়ু দিচ্ছে বলবেন সুবহানাল্লাহ একটু জোরে বলো সুবহানাল্লাহ কারবালার ময়দান ঝাড়ু দিচ্ছে तो सही महिला के जिज्ञासा करो आप तुम्ही थे आप कौन हो आपकी तारीफ क्या है कि करबला का मैदान आप अपने बाल मुबारक से झाड़ू फरमा रही है तो बताया बोलले যে শোনো এই জমি এখানে পরিষ্কার করছি কালকে আমার হোসেন के सही जाएगा शहीद बना हमें यहाँ शहीद किया जाएगा और उसके जिस्म में कोई कंकर न लग जाए काकोर ना फूटे जाए সেই জন্য আমার চুল দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করেছি আল্লাহু আকবার তো চাকরিকে যে আমার হুসাইনের এত খেয়াল রাখছে তো বলছে আমি হুসাইনের আম্মা আমি ফাতেমাতুজ জাহরা আমি জান্নাত থেকে এসেছি এই কারণে এসেছি আমার হুসাইনের शरीर मस्त হবে না আমি बर्दाश्त सुभान अब सोच लो जब उनके पैर में रस्सी बांधा गया और उसी रस्सी को घोड़े के लगाम में बांधा गया और लगाम बांधने के बाद जब घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की गई घोड़े को छुड़ाने चेष्टा करा हुए थे एवं अवस्थाয় ঘোড়া কিন্তু ছুটছে না ঘোড়ার গায়ে তলোয়ার মারা হয়েছে ঘোড়া ছুটতে লেগেছে ছুটতে ছুটতে এমন অবস্থা হয়েছে ঘোড়া থেমে গিয়েছে যখন থেমে গিয়েছে তো দেখা যাচ্ছে যে ইমাম হোসেনের পাকে ডান পাজরের হাড় বাম পাজরে থেকে বেরিয়ে মাটিতে গেছে আল্লাহ बाएं पासे टांग में पसली का हड्डी बाएं पासे से निकल कर मिट्टी में दफन हो गया मिट्टी के साथ अटक गया इतना जुल्म किया गया फिर वापस लाया गया फिर निराशा हुई हजरत ज़ैनब कांचे और बोलते बाप हुसैना যে যার কলমা পড়া হলো তার নানার কলমা পড়ে তার নওয়াজকে শহীদ করে দিল রাত হয়েছে সন্ধ্যা হয়েছে ইমামে হুসাইন পাকে অবস্থা দেখে হযরত হুসাইন বলছে হযরত যায়েদ আবেদীন কে যায়েদ আবেদীন আমি আমার ভাইয়ের অনেক সেবা করতে চাইছিলাম मैं खिदमत करना चाहती थी अपने भाईजान की लेकिन कभी मौका न मिला
কখনো সময় হয়ে ওঠেনি। আজকে মৌকাও আছে আর মজবুরিও আছে। हैं? मौका भी है और मजबूरी भी है। आज तुम कहो कि हमें इजाजत दो कि मैं अपने भाई के पास जाके खिदमत करूं, उनके जिस्म में हाथ फेरूं, काट शरीर मुबारक के हाथ बुलाई रात्रि बेला इमाम पाक के शरीर पाশে পাশে তিনি কাঁদছেন, শরীর সম্পূর্ণ ঢাকা রয়েছে, কাঁদছেন। এক সময় হয়েছে কি একটা কোণাতে একটা কালো পোশাক পরা লোক, মুখে নকাব রয়েছে, এসে ইমাম হুসাইন পাকের শরীরের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে, চারপাশে ঘুরছে, রাউন্ড দিচ্ছে। হযরত যায়েনব তিনি চিন্তা করলেন, হয় না হয় কোন শত্রু আবার হয়তো আমার ভাইয়ের লাশ আমার উপর টর্চার করবে, वो ना हो कोई दुश्मन हो मेरे भाई जिस्म अक़दस पर फिर कोई ना कोई हमला करे, फिर कोई ना कोई जबर करे, जुल्म करे। इसलिए बारहा जिस तरह को घोड़ा चलता, যেদিকে ঘোড়া চলছে সেদিকে এগিয়ে নিজের মুখটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। অনেক পরে নিজেকে থামতে না পেরে তখন বলে উঠেছে, এ ঘোড়সওয়ার তুমি কে? आप कौन हो? মারান্তা তুমি কে? তো সেই ঘোড়সওয়ার বলে গিয়েছে, আর কেনই বা আমাদের ভারত এইভাবে আমাদের চারপাশে ঘুরছে? ঘোড়সওয়ার নেমে গিয়েছে, নেমে যাওয়ার পরে বলছেন, তুমি যেমন তোমার ভাইয়ের পাহারা দিচ্ছ, আমি তোমাকে পাহারা দেব। বলছে, শোনো, এই মুসিবতের সময় যার কাছে আমরা আশা করছি সেই আমাদের সঙ্গে ধোঁকা দিচ্ছে, আর তুমি বলছো আমাকে পাহারা দিতে এসেছে। মারান্তা কি ও আর आप कौन हो? तो तখন তিনি নিজের টাকা তুলে বলছেন যে আমি সেই ব্যক্তি যাকে রাসূলের কওমে মারা হয়, আমি সেই ব্যক্তি যাকে শাফিউল মুসলিমিন বলা হয়, আমি সেই ব্যক্তি যাকে তোমার আমার হোসেনের নানা বলা হয়, আমি তুমি হোসেন ভাই সাথে এসে আমি তোমাকে বলা। আল্লাহু আকবার। চিন্তা করার বিষয় ভাই, এবার সেই অবস্থায় সারা রাত কেটে গিয়েছে। হ্যাঁ, এবং এই দিনটাকে শামে গরিবা বলা। শামে গরিবা কেন শামে গরিবা বলা হয়? ঘরে তারা বাতি জ্বালাতে পারেননি, কারণ জানছেন যে বাতি জ্বালালে আবার ইয়াজিদরা হামলা করে দেয়, সেই জন্য সারা রাত অন্ধকারে কাটে। সেই জন্য এইবার এই দিনটাকে কি বলা হয়? শামে গরিবা। তো ভাই এবার কে গেল? পুরো তো যাই হোক, এবার হচ্ছে সকাল হয়েছে। সকাল হওয়ার পরে ইয়াজিদ সৈন্যরা করেছে কি ইমাম হুসাইন পাকের মাথা মুবারক ওনাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, শয়তানের কাছ থেকে, এবং কেড়ে নিয়ে তাদের সীমাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, হযরত যায়েনুল আবেদিনের গলায় মোটা বেড়ি পরিয়েছেন, এত ভারী বেড়ি পরিয়েছেন, তার হাতে পরিয়েছেন, দাঁড়ায় পরিয়েছেন, কোমরে পরিয়েছেন, পায়ে পরিয়েছে, পরানোর পরে এত ভারী বেড়ি পরিয়েছে যে সেই ভারী যায়েনুল আবেদিন উঠতে পারছে না। इसका वजन इतना ज्यादा था, वो तौर का वजन इतना ज्यादा था
कि इसके वजन को आप संभाल नहीं पा रहे थे और बैठ जा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। अब तो अवस्था কারাকে ওই অবস্থায় চাবুক মারা হয়েছে, লাঠি মারা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে এবং শাহজাদির মাথা থেকে কাপড় মোবারক টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, আমাদের বোরকা চাপ করে দেওয়া হয়েছে। ভাই अपने इधर की আমরা रहमतुल्लाह अलैहि बोली, इन्हीं लोगों को कुछ लोग कहते हैं रहमतुल्लाह अलैहि, जो फातिमा के खानदान को लूटे, जो हसन और हुसैन की शहादत करने में शरीक हो, जो हसन और हुसैन का ख्याल न करे, वो रहमतुल्लाह अलैहि है। समझ लो हमारा ख्याल कैसा, আমাদের চিন্তা ভাবনা কিরকম। যাই হোক, এবার হয়েছে একটু রোদ চড়েছে, চড়ার পরে এবারে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উটের পিঠে করে। ইমামে হুসাইন পাক নিজের সরে আকদাসকে, ইমামে হুসাইন পাকের সরে আকদাসকে একটা বল্লমের উপর গেঁথে রাখা হয়েছে, আর সবার আগে, সবার সামনে, সবার উঁচুতে তার মাথা মোবারক রয়েছে। হযরতে যায়েনব উটের পিঠে তাকে লেজে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে বলছেন বাহারে হুসैन, तेरी शान जब तू जिंदा था, जब आप जिंदा थे तो आपका सरे अक़दस सबसे ऊंचा था, अब आप इंतकाल कर चुके, फिर भी आपका सरे अक़दस सबसे ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हुसैन, नारे हुसैन, जिक्र शहीद करबला, जिक्र शहीद करबला, नारे हैदरी। नामदार याहिया, কি নাম? ইয়াহিয়া। সেই ইয়াহিয়া নিজের বাড়ির ছাদ থেকে দেখছে যে সবার সামনে যে মাথাটা যাচ্ছে, যে সর মোবারকটা যাচ্ছে, তার মুখ মোবারক করতে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমাদের বন্ধু কেটে যাওয়ার পর আমাদের খুব হবে, জি না, কেউ নাড়াতে পারবে? জি না। পৃথিবীর কোন মেশিন তৈরি হয়েছে যে ফোনটাকে অটোমেটিকলি নাড়াবে? পারবে না, কারণ তার নাড়ানোর শক্তি যেটা ছিল সেটা তার মরণ শেষ হয়ে গেছে। সে চিন্তা করতে জোরে বাতাস হচ্ছে, সেই বাতাসের কারণে ঘুমটা মরছে। সে নিজেকে সামলাতে না পেরে করেছে কি, নিচে নেমে এসেছে। নেমে আসার পরে কাছে গিয়েছে, ছুটতে ছুটতে কাছে গিয়ে দেখছে আরে এ ঠোঁট তো বাতাসে নড়ছে না, এ ঠোঁট তো আসল ভাবে প্রাকৃতিক ভাবেই নড়ছে। हकीकतन इसकी जुम्बिश हो रही है, প্রকৃত কারণে ঠোঁটটা নড়ছে। তো তখন চিন্তা করলো নিশ্চয়ই এ ঠোঁটটা নড়ছে, তাহলে কোনো কারণ তো আছে। যাই আরেকটু কাছে যাই, যখন কাছে গিয়েছে, ঠোঁটের কাছে কামড়া গিয়েছে, তো দেখছে ঠোঁট কোরআন। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। কি বলছে? কোরআন বলছে। ইহুদি কোন বলে গেছে? ইহুদি ওমর সাহেবকে বলছে, এ ওমর সাহেব, দুপুর তো প্রায় হয়ে গেল, আমি কিন্তু কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে চাই, কিন্তু তোমরা তো একটু সৈন্য অনেক, আমি এতজনকে খাওয়াতে পারবো না। ওই যে কজন যাদেরকে তোমরা জানজির দিয়ে বেঁধে রেখেছো, যাদেরকে তোমরা পরিয়ে রেখেছো, যাদেরকে তোমরা কয়েদ করে নিয়ে যাচ্ছ, আমি এই কজনের খাবারের বন্দোবস্ত করতে পারি। ওমর সাহেব তো হয়ে গেল রাজি, কিন্তু আসলে ছিল পারি। আসলে কি ছিল? পারি। যদি কখনো রাজি, কিন্তু একদম মস্ত বড়
পানি তোমার সাথ রাজি হলো মাংস দিয়ে বিরিয়ানি হলো সেই বিরিয়ানি হাড়িতে জাইনাব এবং হুসাইন পাকের খানদানদের মহিলাদের সামনে হযরত জাইনুল আবেদিনের সামনে রাখা হলো কি রে বাবা ঠিক हो अच्छा হ্যাঁ তো রাখা হলো সবে সবে করতে লোকমান নেবে ওমর সাহেব চিন্তা করলো যে আমরা হচ্ছি जीते गए हम जीत गए और ये कहती है हम नहीं खाएंगे আমরা খাবো না আর এরা খাবে বলে হানি করে মামলা একদম হারামি জাত তবে তো লাত মারলো মারার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে উঠে গেল সমস্ত খাবার পড়ে যখন পড়ে গেল সে তো হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল এরা থেকে ওদিকে রান্না বান্না তৈরি করা প্রচেষ্টা করতে রান্না বান্না করতে খাওয়া দাওয়া করতে করতে বিকেল হয়ে গিয়েছে যখন বিকেল হয়ে গিয়েছে এমন অবস্থায় আবার সেই ইহুদি এসে বলছে শুনেছে তো হয়ে এলো আজ রাতটা এখানেই থেকে যান আজ রাতে ইহুদি নাম দিছিল বললে না ইয়াহিয়া তো ভাই সেই ইহুদি বলছে আজ রাতে এখানেই থেকে যাও কালকে সকালবেলা ঘরের ঘরে বেরিয়ে যাবে তো আমাদের থাকার ব্যবস্থা তো অত লোকের ব্যবস্থা সম্ভব নয় এই কজনকে আমি ঘরে নিয়ে যাচ্ছি এই কজনকে নিয়ে যাচ্ছি আর ওইকে মাথা মোবারক দেখছো ওইটা আমার কাছে দাও আমি যত্ন করে রেখে দেবো রাত্রেবেলা এখানে হিংস্র জন্তু জানোয়ার আসে যদি মাথায় আক্রমণ করে তাহলে তো নিয়ে দিতে দাও তোমরা জবাব দিতে পারবে না কিন্তু এর তো পরিকল্পনা इसका तो दूसरा ख्याल है অন্য চিন্তা ভাবনা যাই হোক সেই শাহজাদিকে নিয়ে গিয়েছে এবং ইমাম জাইনুল আবেদিনকে নিয়ে গিয়েছে যাওয়ার পরে কানাদেরকে বসে দুলার পানি দিয়ে গোসল করিয়েছে সুবহানাল্লাহ গোসল করার পরে কানাদেরকে সুস্বাদু খাবার খাইয়েছে চার দিনের মাথায় রাত্রে ইমাম জাইনুল আবেদিন তারপরে খাবার দিয়েছে তারা বিশ্রাম করছে কিন্তু কিভাবে বিশ্রাম করবেন হাতে তো বেড়ি রয়েছে কোমরে বেড়ি রয়েছে গলায় বেড়ি রয়েছে তবুও একটু শান্তি তো পেয়েছে যাই হোক বিশ্রাম করছে এমন অবস্থায় রাত্রের অন্ধকারে গভীর রাত্রে ইয়াহিয়া ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম ভাঙার পরে দেখছে সে তো রাত্রে শোয়ার সময় বাড়ির সমস্ত আলোকে বন্ধ করে শুয়েছিল কিন্তু যখন ঘুম ভেঙে গেল দেখে বাড়ি আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে বাড়ি আলোয় আলোকিত হয়ে গিয়েছে চিন্তা করতে আলোটা আসছে তো আসছে আসছে তো আসছে করতে যেমন শীতকালে দেখবেন যে আমরা করে রাখি সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে রাখি একটা ছোট্ট ফুটো যদি থাকে ওখানে বাতাস ঘুরবে তা আমরা চিন্তা করি বাতাসটা আসছে তো আসছে করতে দেখি তো কোন জায়গায় হ্যাঁ এখানে ফুটো আছে এখানে জাম করে দেবো বাতাস আর আসবে তো তিনি আলো খুঁজতে 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 সেই পাথরের কাছে গেলে যে পাথরটা এখনো পর্যন্ত 1 তারিখ থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত রক্ত বের করে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি কারবালা প্রান্তরে কারবালা থেকে কুফাতে এই পাথরটা রাখা রয়েছে সেই পাথরটা মসজিদে হান্নানা বলে মসজিদ সেই হান্নানা মসজিদে
এক জায়গায় সুন্দর করে ঘিরে সেই পাথরটাকে রাখা হয়েছে এবং দূরত্ব তার থেকে রক্ত বেরোচ্ছে আমরা দেখেছি রক্ত বেরোচ্ছে আমরা দেখে এসেছি এবার হয়েছে কি সেই পাথরটা ছিল কার বাড়িতে ইয়াহিয়ার বাড়িতে সেই পাথরের উপর কি রাখা হলো ইমামে হুসাইনের পাকের সরে আকদাসকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তাকে খুশবু দেওয়া হলো গোলাপ দেওয়া হলো তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে সেই পাথর থেকে যখন আলো বেরিয়েছে তখন ইয়াহিয়া চিন্তা করছে আরে একটা মুর্দা মাথা যদি এত পাওয়ার হতে পারে আর এই পাওয়ারটা ইনি অবশ্যই পেয়েছেন নিজের নানার কাছ থেকে তাহলে সেই নানার পাওয়ার কত হতে পারে বাড়ির সবাইকে ডাকলেন সেই পাথরের সামনে বসলেন বসার পরে বললেন ওহে তোমার মাথা মোবারকের যদি এত পাওয়ার হতে পারে তোমার নানা মুকাররমের কত পাওয়ার হবে তোমার মাথাকে দেখে আজ আমরা সবাই তোমার নানার ইসলামের উপর কলমা পড়লাম সুবহানাল্লাহ আমরা পড়লাম আশহাদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পড়া বড় হয়ে গেল ছোট ছেলে বলে উঠল আব্বা ইসলাম তো 7 টাকার ছেলে স্বামী স্ত্রী নিয়ে বলো স্বামী স্ত্রী বলো 7টা ছেলে ছোট ছেলে বলে উঠল আব্বা আমরা ইসলাম তো গ্রহণ করে নিলাম কিন্তু যার জন্য ইসলাম গ্রহণ করলাম সেই মাথা তো কাছে ফেরত দিয়ে দেবে সেই সরে মুবারক কালকে রিটার্ন করতে হবে তাহলে রিটার্ন করে আমাদের ফায়দাটা কি হলো আমাদের উপকারটা কি হলো আসুন না আমরা এই মাথাটাকে মুবারকটাকে রাখার চেষ্টা করি এই মাথা মুবারকটাকে আমাদের কাছে রাখতে হয় তাহলে সেই চেষ্টা করি তাহলে তার আব্বা বলে বাবা মাথা রাখতে গেলে মাথা মুবারক রাখতে গেলে তার বদলে তো একটা মাথা লাগবে একটা গর্দন লাগবে একটা সর লাগবে তো তখন ছোট ছেলে বলে উঠল আব্বা যদি মাথার বদলে মাথা দিতে হয় আমি আমার মাথা দিতে লাগবে সুবহানাল্লাহ আমি আমার মাথা দিতে রাজি আছি সঙ্গে সঙ্গে নিজের তরবার দ্বারা নিজের মুন্ড উচ্ছেদ করে দিল বাপ বললেন কি সেই মাথাতে ভালো করে ধুলে বাঁধে আচ্ছা ভাই একটা ছেলে চলে যাওয়া কত কষ্টের ব্যাপার বলুন তো কিন্তু হোসাইনের মোহাম্মত এমন উজাগর হয়ে গিয়েছে নিজের ছেলের মোহাম্মত ভুলে গিয়েছে হোসাইনের মোহাম্মত অন্তরে বসে গিয়েছে নিজের ছেলের মোহাম্মত ভুলে গিয়ে হোসাইনের মোহাম্মত অন্তরে বসে গিয়েছে ধুলো বাড়ি মাখিয়ে দিয়েছে সকাল হয়েছে তারা শাহজাদিকে নিয়ে গিয়েছে মাথাটাকেও নিয়ে গিয়েছে মাথাটা নিয়ে যাওয়ার পরে যখন পঞ্জাবের মাথায় গিয়েছে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে যাওয়ার পরে একজন সৈন্য বলছে আরে এ তো হোসাইনের এটা হোসাইনের মাথা নয় এতো অন্য কাউরে মাথা এই ইয়াহিয়া আমাদের সঙ্গে চিটিংবাজি করেছে হোসাইনের মাথাটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে আর কার মাথা আমাকে জামালে দিয়ে দিয়েছে এই অবস্থায় যদি ইয়াজিদের কাছে যায় তাহলে ইয়াজিদ তো আমাদের আস্তে রাখবে না চলো ফিরে আস্তে আস্তে শহীদ হয়ে গেছে শহীদ হয়ে যাওয়ার পর বলতে আরে ইয়াজিদ ইয়াহিয়া তুমি কার মাথা দিলে বলছে কার মাথা হুসাইনের মাথা বলতে না তো হুসাইনের মাথা না হুসাইনের মাথা
তুমি দাও আর এই মাথাটা তুমি কি করবে দেখবে এই চিন্তা করতে তাই তো আমার আসলে হয়ে গেছে আর একটা সুযোগ নেওয়া যাক আর একটা চেষ্টা করা যাক তো যে ভাই এসে গেছে ভালো হয়েছে কালকে একেবারে মাথা মোবারক মারতে আবার রাত হয়েছে আবার হোসাইনের পাকে সারাতের কাছে বসে গিয়েছে বলছে যে হুজুর আপনাকে বাঁচাতে চাই আপনার মাথা মোবারক রাখতে চাই ইয়াজিদ শরীরটা তো রাখতে রাখছে ছোট ছেলের আগে ছেলেটা বলছে আব্বা জান আমি প্রস্তুত নিজের গর্দন দিয়ে দিয়েছে এইভাবে পরস্পর 7 দিন 7টা মাথা 7টা জন ছেলে মাথাকে দিয়ে হোসেনের পাকে মাথাকে বাঁচাতে চায় চিন্তা করতে যার একটা ছেলে মারা যায় সে পাগলা হয়ে যায় একটা ছেলে জোয়ান ছেলে তো দূরে থাক পেটে বাচ্চা এসেছে 7-8 মাস হয়েছে সেই বাচ্চাকে পেটে মারা যায় বাপ মা চিন্তায় হয়ে পড়ে যায় দিশেহারা হয়ে যায় আরে সে দুনিয়া আসতো কি আসতো না আরে কথা আসিনি তার আগে মারা গিয়েছে তো বাপ মা চিন্তায় পড়ে গিয়েছে একটা নয় 7টা ছেলেকে লালন করেছে পালন করেছে মানুষ করেছে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছে এবং তারা প্রত্যেকে একে নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করে দিয়েছে বলুন বাপের কি অবস্থা হওয়া উচিত বাপ তো পাগলা হয়ে যাওয়া বাপ তো পাগলা হয়ে যাওয়া কিন্তু বাপ তো ওই পাগলা হয়নি আমি হোসাইন 7টা মাথার পরে যখন ফিরে এসে তখন দেখছি আর কোনো কারণ আমি আমার নিজের মাথা দিলেও ওরা চিনতে পেরে যায় কারণ আমাকে তো বারবার দেখেছে সর্বশেষে ইমাম হোসাইন পাকের মাকে মুবারককে দিয়ে বিদায় দিয়েছে ভাই চিন্তা করুন আরো কিছু বলবো নাকি শেষ করবো হ্যাঁ আরেকটু বলুন বলবো দরুদ পাক আল্লাহ নিয়ে যাচ্ছে সবার আগে বলেছে নিয়ে যাচ্ছে যার হাতে ছিল তার হাত থেকে অটোমেটিক্যালি সেই বলটা পড়ে গিয়েছে যাতে আমার হোসাইনের লাশ মুবারক হয় যখন পড়ে গিয়েছে এবার সে তুলতে গেছে একজন তুলতে গেছে ওঠে দুজন তুলতে গেছে ওঠে 3 জন 5 জন 7 জন 10 জন 11 জন 50 জন গেছে সেই লাঠিটা দিতে আচ্ছা ভাই যে লাঠিটা একজন নিয়ে বেড়াচ্ছিল 50 জন চেষ্টা করে যখন উঠলো না তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে ওমর সাদ বলল যে নিশ্চয়ই জাইনুল আবেদিন কিছু করেছে সেই জন্য হোসেনের মাথা মুবারককে তোলা চলো জাইনুল আবেদিনের কাছে যাও এবার জাইনুল আবেদিনকে তো জঞ্জির বেঁধে রেখেছে বেড়ি পড়িয়ে রেখেছিল আর উঠে কোনো গতি না দিয়ে এমনি রেখে দিয়েছিল হযরত জাইনুল আবেদিনকে টেনে নিচে উঠে রেখে দিয়েছে নাবিয়ে বেগম তার প্রহার করা শুরু করেছে এমনকি লাখ মারা হয়েছে আল্লাহু আকবার কর্ম করছি না আর ক্ষতি করছি নামাজ বেয়াদবি করছি নামাজ আমার মনে করে আমার সন্তানকে সঙ্গে যদি বেয়াদবি করে বলেন আমি খুশি হব না দুঃখিত হব কি বাবা দুঃখিত হব আরে আমি তো সাধারণ তিনি তো জাহানের বাদশা আর যাদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তারা জান্নাতি ফুল আলা রাসূল শাহজাদা
তানাদের আক্রমণ হচ্ছে তো বলছে ভাই আমাদের তো সব শেষ এখন কি কারণ ফের আমাকে মারছো কে বলছে হযরত যায়েদ কি কারণ হলো what is the problem you are beating me আমাকে আক্রমণ করছো समझ रहे कि नहीं हां सिर्फ आपके वजह से बोल रहा हूं है कि नहीं क्या वजह है कि आप हमें मार रहे हैं ऐसे वजह क्या है कि आप हमें मार रहे हो बोले वजह यही है कि तुम्हारे वालिद का सर जमीन पर गिर गया है हम 50 कोशिश कर रहे हैं उठा नहीं पा रहे हैं तुमने जरूर किया है तो इनको ये सोचने पड़ गए क्या बात हो रही कि मेरे का सर गिर गया है जमीन पर पड़ा हुआ है और उठ नहीं रहा है तो ये पैदल चलते हुए इमाम हुसैन पाक के सर पर पहुंचे और कहा कि अब्बा जान आपने तो देखा कि इन्होंने हम पर कितना जुल्म किया है कितना जबर किया है कितनी मुसीबतें खाई है और आज फिर हम पर मुसीबत कर रहे हैं हमें मार रहे हैं हमें पीट रहे हैं अब्बा कौन सी बात हो रही की डर हो रहे तो इमाम हुसैन पाक के ज़बान अक़दस से बात निकल कर आती है इमाम हुसैन के ज़बान मुबारक থেকে কথা বেরিয়ে আসছে এ মেরে শহর এ मेरा शहजादा ऐ सैयदना नबी सुन लो मेरी बेटी सकीना गिर गई है मेरी बेटी हमारे सकीना ऊंट से कोड़े किए थे ऊंट से गिर गई है और हम काफी दूर चले आए हैं जब तक मेरी बेटी को न लाए मेरा ये सर ऐसा ही पड़ा रहेगा ऐसा ही पड़ा रहेगा अब क्या हुआ अगर की हो हजरत ज़ैनुल आबिदीन खाली पाए नंगे पैर हजरत ज़ैनुल आबिदीन आप जानते हैं करबला में जैसी ठंडी पड़ती है वैसे गर्मी होती है मैं 2019 को अल्हम्दुलिल्लाह करबला शरीफ गया था तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होटल के मालिकों ने कहा कि आप होटल से बाहर नहीं निकलिएगा इतनी गर्मी है कि आपका चमड़ा तो गरम हुआ है चमड़ा वैसे गर्मी नंगे पैर बालू के ऊपर बाली पड़े हजरत ज़ैनुल आबिदीन किसके लिए हजरत सकीना के लिए जब दौड़ आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि हजरत सकीना किसी के गोद में सो रही है किसी के गोद में सो रही है तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने सोचा कि इस मुसीबत में कौन हमें प्यार करेगा আমাদেরকে ভালোবাসা কে আছে কোন हमें प्यार करने वाला है तो जब नजदीक आए देखा हजरत सकीना के पेशानी में बोसा दे रही है चुमो खाচ্ছে गाले चुमो खाচ্ছে गाल पे बोसा दे रही है ज़बान पर बोसा दे रही है होठ पर बोसा दे रही है और उनके जिस्म में जो गर्द वगैरह लगा हुआ है धूल वाली लगे आते हैं के साफ कर रही है हजरत ज़ैनुल आबिदीन जीता से कुछ अम्मा आप कौन हो इस मुसीबत में जो हमें पानी नहीं कोई दे रहा है और आप गर्द साफ कर रही हो धूल साफ करो
तो बच्चे मैं फातिमा हूँ, अभी फातिमा और मैं जन्नत से आई हुई हूँ। मैंने देखा कि सकीना गिर गई है, कड़कती धूप में तड़प रही है, उसकी तड़प मैं बर्दाश्त न कर सका और मैं यहाँ पहुँच गई और उसको चादर अम्मा যদি আমি ফাতিমা সাকিনা কে না দাও তাহলে আমাদের কিন্তু আরো নির্যাতন করতে হবে। अगर फातिमा सकीना को न दीजिएगा उधर हमारे ऊपर और जुल्म किया जाएगा और जम किया जाएगा। बोले हजरत सकीना के कोले कोले নিয়ে যখন গিয়েছে তো তখন দেখছে মাথা মোবারক পাড়া বেরিয়ে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। হায় হায় সেই জন্যই তো ख्वाजा खानदान इरशाद करते शाह हसन हुसैन बादशाह हसन हुसैन दीन हुसैन दीपना हसन हुसैन सरदार नवाब दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हसन हुसैन भाई আমি বলেছিলাম না আলা হযরত বলেছেন কি বলেছেন तेरी नसीबे पाक हुई है। अच्छा अच्छा सुभान अल्लाह तेरा सब घराना अज़ीज़ान गिरामी तनावा আমরা আমাদের ধাম চাবুই আর তোমার হচ্ছে खुशबू, वो खुशबू है, उनके पसीने में खुशबू है। ताई तो इमाम अहमद रज़ा खान पादरी बरेलवी बोलेছেন सरताब आदम है तने सुल्तान ज़मान, सरताब आदम है तने सुल्तान ज़मान। समझ रहे हैं ना? लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र ना चाहे ना इधर हो। तो भाई इसका एक वाक़या है। एक सहाबी थे जो गरीब थे, उनको ईद का पैसा नहीं था उनके पास, वो इत्र नहीं खरीद पाते थे। उनके बेटी की शादी थी, बेटी की शादी थी, शादी में इत्र न हो, दुल्हन के बदन से अगर खुशबू न आए तो फिर क्या बात है। इत्र नहीं है। रसूल पाक के पास हाजिर हुए, या रसूल फिराका उन्नी वाबी, मेरी बेटी की शादी है लेकिन मौला मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इत्र खरीदूं। तो भाई तो ये कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, उसको सोचना चाहिए कि रसूलुल्लाह ने क्या कहा। रसूलुल्लाह कह सकते थे, रसूलुल्लाह बोलते बाबा अल्लाह से जाओ, अल्लाह के दिल जाओ कि बाबा बोलते हैं कि 200 টাকা नो 100 টাকা नो 2 दिनार नो 3 दिनार नो 2 दिनार नो 3 दिनार लो इतने खरीद लो। लेकिन दुनिया को बताना था कि मैं नूर हूँ। आज जो ये कहते हैं कि नबी अकरम नूर से नहीं बल्कि मिट्टी से बना बने हैं। अरे भाई पूरे कुरान में एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी को मिट्टी का साबित करके बताओ। नबी तो नबी, इंसान को भी मिट्टी का साबित करके बताओ। भाई
সুরা অনেকে বলে এই আয়াতটা পেশ করে কি